Dear students, I am Basha sir. I am here to cover mental ability section for Appsc Group 2 screening test. As we all know that the Group 2 syllabus has been revised. As per new syllabus, this mental ability section has a weightage of 30 marks. That means you are going to get 30 questions from this section. Generally, non-math students neglect this section, but do remember that if you get general studies questions tough in the screening test, in that case this mental ability section will help you to get out of the screening test. That means you can easily qualify in the screening test. Okay, inshallah in this class we shall analyze the new syllabus given in the notification. Actually, this mental ability section is divided into 3 heads. One is logical reasoning. The second one is mental ability, and the third one is basic numeracy. These are the 3 heads given under mental ability section. Now let us analyze each and every section. Now let's go for the first section, which is logical reasoning section. In this, these 4 chapters have been given. One is statement and assumptions, the second one is statement and arguments, the third one is statement and conclusions, and the fourth one is statement and courses of action. These are the 4 chapters which come under logical reasoning part as per the given data. So here you can add one more topic which also comes under logical reasoning. So syllogism also comes under logical reasoning. Generally, if you see the questions related to syllogism, you find statement and conclusions. See here statement and conclusion topic is given. This statement and conclusion topic which has been given here is different from syllogism. In syllogism also you find statement and conclusion, but the chapter that has been given here is different from syllogism questions. Now, so what I mean to say is you can add the syllogism chapter, okay, along with these 4 chapters. The first thing that you have to remember in these 4 chapters is the statement. Every question has statement. Along with the statement, in this chapter you are going to get the assumptions. In the second chapter you are going to get the arguments. In the third chapter you are going to get the conclusions. In the fourth chapter you are going to get the course of action. But do remember that if you solve the questions related to all these 5 chapters including syllogism, you have to mainly focus on the statement, and you have to remember that the assumptions, the arguments, the course of action, the conclusions should not exceed the limit of the statement. So బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ అజంప్షన్ కానీ ఆర్గ్యుమెంట్ కానీ లేదా కంక్లూజన్ కానీ లేదా కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ లేదా సిలాయిజం క్వశ్చన్స్ ఏవి తీసుకున్నా కూడా వాటిలో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో స్టేట్మెంట్ యొక్క లిమిట్ని ఈ అజంప్షన్స్ కానీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ కానీ లేదా కంక్లూజన్స్ కానీ ఎక్సీడ్ చేయకూడదు. ఇదండి ఇందులో. సో ఈ టోటలీ లాజికల్. ఇన్షాల్లా మెయిన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు వీ షల్ సీ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై లాజిక్. లాజిక్ అంటే ఏందని మనం చూద్దామంటే, దాంతోపాటు అసలు స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంది అసలుకు అది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. అజంప్షన్కు, ఆర్గ్యుమెంట్కు, కంక్లూజన్కు, కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్కు మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి? వీ షుడ్ నో ద డిఫరెన్స్ అమాంగ్ దీస్ 4 టర్మ్స్: అజంప్షన్, ఆర్గ్యుమెంట్, కంక్లూజన్ అండ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ అసలు ఏందని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఇన్షాల్లా అవన్నీ మనము ఇన్ డీటెయిల్గా మనం క్లాసెస్
స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనం చూడొచ్చండి. క్లియర్ అండి. ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్గా చెప్పాలంటే కన్నా అజంప్షన్ అనేది అజ్యూమ్ చేసుకుంటారు. అజ్యూమ్ ఇస్ ద పార్ట్ విచ్ ఇస్ టేకన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అండి. అజ్యూమ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగిందంటే ఆ స్టేట్మెంట్ వెనక ఒక రీజన్ అనేది ఉంటుంది, ఒక పర్పస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ రీజన్, ఆ పర్పస్నే అజంప్షన్ అంటారు సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ద పర్పస్ బిహైండ్ ద స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అజంప్షన్ అండి. చూసారండి, అజంప్షన్ అంటే సింపుల్గా ఎంత ఈజీగా మనం అర్థం చేసుకున్నాం. అజంప్షన్ అంటే ఏమండి? ఇట్స్ ద రీజన్ ఆర్ ద పర్పస్ బిహైండ్ ద స్టేట్మెంట్. స్టేట్మెంట్కు బిహైండ్ ఏదైతే రీజన్ కానీ పర్పస్ కానీ ఉందో దాన్ని ఏమంటారంటే అజంప్షన్. మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఏది మాట్లాడినా కూడా రీజన్ లేకుండా మాట్లాడము, పర్పస్ లేకుండా మనం మాట్లాడము. అవసరం లేకుండా ఎందుకు మాట్లాడతారు చెప్పండి? ఏదైనా అవసరం ఉంటేనే మనం మాట్లాడతాం, అవసరం ఉంటేనే మనం మాట్లాడతాం. ఉదాహరణకు నాకు రాయాలనిపించింది, రాయడానికి కోసం ఏం కావాలా? పేపర్ పెన్ కావాలి. మరి ఇప్పుడు నేను పేపర్ పెన్ అడిగాను అనుకోండి, అంటే నా నోటి నుండి వచ్చిన మాట పేపరు పెన్ ఇవ్వండి అని వచ్చింది. దట్ మీన్స్ హియర్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ పేపర్ అండ్ పెన్. సో వై am I asking for paper and pen? It's to write. So writing is the purpose behind asking the paper and pen. That writing comes under the assumption, whereas asking paper and pen comes under the statement అండి. చూసారండి ఎంత ఈజీ చూడండి. సో అజంప్షన్ అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అండి. అజంప్షన్ అంటే కన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక పర్పస్ అండి, ఒక రీజన్. మళ్ళా చాప్టర్ బిగిన్ అయినప్పుడు ఇన్షాల్లా మనము ఇన్డీప్గా మనం చూడొచ్చు ఏందనేసి, ఇంకా దాని యొక్క అదర్ మీనింగ్స్ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అండి. మరి ఇందులో మనం తీసుకుంటే కన్నా సెకండ్ టాపిక్ మనం తీసుకుంటే కన్నా స్టేట్మెంట్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కన్నా మనం తీసుకుంటే కన్నా ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక క్వశ్చన్ ఫామ్లో ఉంటుందండి, ఒక క్వశ్చన్ ఫామ్లో ఉంటుంది. అంటే స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ క్వశ్చన్. అది కూడా ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఉంటుందంటే కన్నా ఆక్సిలరీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, అనగా ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎస్ ఆర్ నో టైప్. జనరలీ ఇది షుడ్తో బిగిన్ అవుతుంది క్వశ్చన్. అంటే స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్ ఫామ్లో ఉంటుంది, అది దేంతో బిగిన్ అవుతుందంటే షుడ్తో బిగిన్ అవుతుంది. జనరలీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏం షుడ్తో బిగిన్ కావాలని కాదు, ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్ అంటారు. ఎస్ ఆర్ నో టైప్ అంటే ఆ క్వశ్చన్ ఇంకా ఆన్సర్ ఏం చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై ఆర్ యూ లేట్ అంటే కన్నా రీజన్ చెప్తారు, వై ఆర్ యూ లేట్ అంటే కన్నా. ఆర్ యూ లేట్ అంటే కన్నా ఎస్ కానీ నో కానీ చెప్పడం జరుగుతుంది. అది చూసారండి, డబ్ల్యూహెచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అనేది ఒకటి ఉంది, ఇంకోటి ఎస్ ఆర్ నో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అనేది ఉంది. డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్లో అయితే నాకు క్లారిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఎస్ ఆర్ నో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్లో ఆన్సర్ ఎస్ ఫామ్లో కానీ లేదా నో ఫామ్లో కానీ రావడం జరుగుతుంది. సో వస్తుందన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ చాప్టర్లో స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ క్వశ్చన్ అండి. అది కూడా ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఉంటుందండి? ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఓకే, మరి ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ పేరులోనే ఉంది. ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఆర్గ్యూ చేయడం. ఎస్ అని చెప్పాను, ఎస్ అని ఆన్సర్ ఇచ్చాను. ఎస్ అంటే కన్నా దాని వెనక రీజన్ కూడా మనం చూడాలి. అంటే రీజన్ కూడా ఎందుకు ఎస్ అంటున్నాను అంటే దాన్ని ఓకే స్ట్రెంథన్ చేసే రీజన్ కూడా మనం చెప్పగలగాలి. అదే నో అని చెప్పాను, నోని స్ట్రెంథన్ చేసే రీజన్ మనం చెప్పగలగాలి. అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే కన్నా ఎస్ లేదా నో ఫామ్లో ఉంటుంది, పైగా ఆ ఎస్ అన్నందుకు రీజన్ ఉంటుంది, నో అన్నందుకు కూడా రీజన్ ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే కన్నా ఇక్కడ ఏదైతే స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందో ఓకే దాన్ని మనం ఫస్ట్ స్టడీ చేసి ఎస్ దాని యొక్క రీజన్ ఏదైతే ఇవ్వడం జరిగిందో వీ హ్యావ్ టు సీ వెదర్ ద గివెన్ రీజన్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ద గివెన్ రీజనింగ్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ అన్డౌటెబ్లీ దట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్ట్రాంగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండి. అదే రీజన్ కన్నా వీక్ కన్నా ఉంటే కన్నా వీ హ్యావ్ టు రిజెక్ట్ దట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే. దట్ మీన్స్ సో ఇన్ దిస్ టాపిక్, ఇన్ ద టాపిక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ వీ హ్యావ్ టు చూస్ those arguments which have strong reasons అండి, which have strong reasons. క్లియర్ అండి. చాలా ఈ టాపిక్ కూడా టైం వచ్చినప్పుడు మనం ఇన్ డీటెయిల్గా చూద్దామండి. ఇక్కడ జస్ట్ నేను టచ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నెక్స్ట్ థర్డ్ మనం తీసుకుంటే కన్నా స్టేట్మెంట్ కంక్లూజన్. ఇక్కడ కంక్లూజన్ అనేది ఏం అసలు? కంక్లూజన్ కంక్లూడ్ చేయడం,
కంక్లూడ్ ఎప్పుడు చేస్తారంటే కన్నా ఫస్ట్ ఆ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఓవరాల్గా అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకుంటేనే మీరు బెస్ట్ కంక్లూషన్ ఇవ్వగలుగుతారు. అంటే ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, గివెన్ కంక్లూషన్ బెస్టా కాదా అని మనము చెప్పాలంటే కన్నా ఆ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టేట్మెంట్ మనము థరోగా అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే స్టేట్మెంట్ మనం క్లియర్ కట్గా అర్థం చేసుకోవాలి. వీ హ్యాడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద స్టేట్మెంట్ క్లియర్లీ, దెన్ వీ హ్యాడ్ టు డ్రా ద కంక్లూషన్స్. వీ హ్యాడ్ టు డ్రా ద కంక్లూషన్స్ అండి ఇందులో. అంటే ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టేట్మెంట్ తర్వాత వచ్చే ఎఫెక్టే కంక్లూషన్ అండి. స్టేట్మెంట్ తర్వాత వచ్చే ఎఫెక్టే కంక్లూషన్. అంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టేట్మెంట్ కంక్లూషన్లో కంక్లూషన్ అనేది ఒక ఎఫెక్ట్ అనమాట. ఎప్పుడు వచ్చే ఎఫెక్ట్ అది స్టేట్మెంట్ తర్వాత వచ్చే ఎఫెక్ట్ అనమాట. ఓకేనా? లేదా స్టేట్మెంట్లో ఏదైతే మెసేజ్ ఏదైతే హిడెన్ మెసేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఆల్సో ఈజ్ ద కంక్లూషన్. నెక్స్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ కోర్సెస్ ఆఫ్ యాక్షన్ మనం తీసుకుంటే కన్నా అసలు ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ అనేది ఏం అసలు కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్, ఇక్కడైతే ప్లూరల్ ఉంది, జనరల్లీ సింగిల్ యాక్షన్ తీసుకుంటే కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. మరి స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ టాపిక్లో స్టేట్మెంట్ అండ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్లో స్టేట్మెంట్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుందండి. ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఒక సమస్య, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక సమస్య రూపంలో ఉంటుంది. అంటే స్టేట్మెంట్, ఈ స్టేట్మెంట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్లో స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ప్రాబ్లం అండి. మరి ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి? సాల్వ్ చేయాలా. ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలా. మరి ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలంటే కన్నా ఏ యాక్షన్ తీసుకోవాలి, ఏ యాక్షన్ బెస్ట్ యాక్షను అనేది మనము ఇచ్చిన కోర్సెస్ ఆఫ్ యాక్షన్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే మనం ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలంటే కన్నా వీ షుడ్ టేక్ ఓకే సచ్ యాక్షన్ విచ్ సాల్వ్స్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం టోటల్లీ ఆర్ అట్ ద మ్యాక్సిమం అండి. 100% అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేదా అట్ ద మ్యాక్సిమం అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు. చాలా ఇది కూడా మనం చాప్టర్ వచ్చినప్పుడు మనము చూద్దామండి. అంటే ఓవరాల్గా మనం ఈ 4 చాప్టర్స్ మనం ఒక్కసారి కన్నా చూస్తే కన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టేట్మెంట్ అజంప్షన్లో అజంప్షన్ అనేది ఏం చెప్పండి? ఇట్స్ ద బ్రైన్ బిహైండ్ ద స్టేట్మెంట్ అండి. అజంప్షన్ అనేది ఒక బ్రైన్ అనమాట, ఒక పర్పస్ బిహైండ్ ద స్టేట్మెంట్ వెనక దాగి ఉన్న ఆ పర్పస్, ఆ రీజన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అజంప్షన్ అంటారు. మరి స్టేట్మెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్లో ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఏం చెప్పండి? ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఎస్ ఆర్ నోట్తో రిలేట్ అయి ఉంటుంది, పైగా దాంతోపాటు రీజన్ ఉంటుంది. సో ఏదైతే స్ట్రాంగ్ ఉంటుందో గుర్తుపెట్టుకుని, అంటే స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఉండే ఆర్గ్యుమెంట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మరి స్టేట్మెంట్ కంక్లూషన్లో గుర్తుపెట్టుకోండి, కంక్లూషన్ ఇస్ ద హిడెన్ మెసేజ్ ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ అండి. అంటే స్టేట్మెంట్లో ఉన్న హిడెన్ మెసేజ్ని కంక్లూషన్ అంటారు. లేదా స్టేట్మెంట్ అంతా మనం త్వరగా చదివిన తర్వాత ఓకే ఆ స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఏం యాక్షన్ జరగబోతుంది, ఏం ఎఫెక్ట్ రాబోతుంది, ఆ ఎఫెక్ట్ కూడా కంక్లూషన్ అనొచ్చు మనం. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ కన్నా మనం తీసుకుంటే కన్నా స్టేట్మెంట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్లో స్టేట్మెంట్ జనరల్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుందంటే కన్నా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. మరి ఆ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఏం చేయాలా? సాల్వ్ చేయాలా. 100% అయినా సాల్వ్ చేయాలి, లేదా అట్ ద మ్యాక్సిమం అయినా సాల్వ్ చేయాలి. ఒకసారి ఒక యాక్షన్తోనే ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది, ఒకసారి 2 or more than 2 యాక్షన్స్ ఆర్ టు బి కంబైన్డ్ టు సాల్వ్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం అనమాట. ఇన్షాల్లా ఇవన్నీ మనం చూద్దామండి. ఈ 4 టాపిక్స్ అయితే కన్నా ఈ లాజికల్ రీజనింగ్లో ఇచ్చాడు. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, డిడక్షన్ కింద అసలు ఈ సిలాయిజం పార్ట్ కూడా వస్తుందండి. ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కదా అని కాదు, మెన్షన్ చేయకపోయినా కూడా ఇదేమి బ్రాడ్ కేటగిరీస్ అనమాట. మనం అసలు సిలబస్లో ఉన్నాయనుకోకూడదు. సో రేపటి రోజు ఎగ్జామ్లో యూ మే గెట్ ద క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ సిలాయిజం. సో సిలాయిజంలో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ కూడా ఏం చేయడం జరుగుతుందంటే కన్నా స్టేట్మెంట్స్ మధ్య రిలేషన్తో కంక్లూజన్స్ని డిరైవ్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో స్టేట్మెంట్ లేదా స్టేట్మెంట్స్ మధ్య రిలేషన్స్తో కంక్లూజన్స్ని డ్రా చేయడం జరుగుతుంది. ఇది సో నేనైతే కన్నా ఇది కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. ఎగ్జామ్లో ఎక్స్పెక్టెడ్ పార్ట్ అండి ఇది కూడా. నా ఎనీహౌ ఇది ఒక హెడ్ అండి, అనమాట. అంటే మ్యాథమెటిక్స్ యాక్చువల్లీ మెంటల్ అబిలిటీ సెక్షన్లో ఈ లాజికల్ రీజనింగ్ అనేది ఒక హెడ్. నెక్స్ట్ మనం తీసుకుంటే కన్నా మెంటల్ అబిలిటీ పార్ట్లు ఇక్కడ జస్ట్ లైక్ రీజనింగ్లో అండి, అది లాజికల్ రీజనింగ్, ఇది జనరల్ రీజనింగ్. మనం ఇందులో తీసుకుంటే కన్నా నెంబర్ సిరీస్ ఇచ్చాడు. సో నెంబర్ సిరీస్లో సిరీస్ ఇవ్వచ్చు, అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చే
ప్యాటర్న్ ఇవ్వచ్చు క్వశ్చన్, లేదా అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ లాస్ట్లో ఉండొచ్చు, మిడిల్లో ఉండొచ్చు, ఫస్ట్లో ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. మళ్ళీ ఇంకేమి ఇవ్వచ్చు అంటే కన్నా సిరీస్లో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ పరంగా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ కూడా ఇచ్చాడు ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్, అంటే సిరీస్కు రిలేటెడ్ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సిరీస్కు రిలేటెడ్, సో యాక్చువల్లీ నెంబర్స్కు రిలేటెడ్ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ ఇవ్వచ్చు, నెంబర్స్కు రిలేటెడ్ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ ఇవ్వచ్చు, నెంబర్స్కు రిలేటెడ్ సిరీస్ ఇవ్వచ్చు, నెంబర్స్కు రిలేటెడ్ అనాలజీ కూడా ఇవ్వచ్చు. అనాలజీ మీరు చూడండి, రీజనింగ్ బుక్ ఓపెన్ కన్నా చేస్తే కన్నా మీకు తెలుస్తుంది. అనాలజీ అనే చాప్టర్ ఉంటుంది, అందులో వర్డ్ అనాలజీ ఉంటుంది, లెటర్ అనాలజీ ఉంటుంది, నెంబర్ అనాలజీ ఉంటుంది. సో ఆ అనాలజీని బేస్ చేసుకునైనా ఇవ్వచ్చు అతను క్వశ్చన్. అంటే ఈజ్ టు, యాజ్ టు ప్యాటర్న్ బేస్తో అయినా ఇవ్వచ్చు క్వశ్చన్, లేదా సిరీస్ ఫామ్లో అయినా ఇవ్వచ్చు. ఆ సిరీస్లో ఏం తెలుసండి, అసలుకు ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అనమాట, అంటే రాంగ్ టర్మ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేది కూడా ఇవ్వచ్చు. ఒకసారి ఏం చేస్తాడంటే కన్నా మల్టీ లైన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు, మల్టీ లైన్ సిరీస్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా, ఇదంతా మనకు నెంబర్ సిరీస్ జోన్లో మనకు వస్తాయండి క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ మనం తీసుకుంటే కన్నా లెటర్ సిరీస్. లెటర్ సిరీస్లో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇందులో ఆల్ఫాబెటికల్ లెటర్స్ ఉండొచ్చు. సో ఆల్ఫాబెటికల్ లెటర్స్ మధ్య రిలేషన్ని బేస్ చేసుకొని వాడు క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు, లేదా సమ్ లెటర్స్ ఇక్కడ ఏబి ఒక ప్యాటర్న్, స్పెసిఫిక్ ప్యాటర్న్ని బేస్ చేసుకునైనా ఇస్తాడు. మధ్య మధ్యలో బ్లాంక్స్ ఇచ్చేస్తాడు, లైక్ దట్ ఇలా ఇచ్చేస్తాడు అనమాట. ఆ బ్లాంక్స్ మనం ఏం చేయాలంటే ఫిల్ ఇన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, చూసారండి. లేదా సమ్ ఏ ఇస్తాడు, సి ఇస్తాడు, సమ్ ఈ ఇస్తాడు, లైక్ దట్. జస్ట్ సింపుల్ క్వశ్చన్, ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఏమి ఇవ్వడు ఎగ్జామ్ నా ఎనీహౌ, ఇలా జస్ట్ లైక్ క్వశ్చన్ టైప్. లేదా అందులోనే ఆడ్ మ్యాన్ కూడా ఇవ్వచ్చు, ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ కూడా ఇవ్వచ్చు, చూసానండి మెయిన్గా. దాంతోపాటు ఇంకా లెటర్ అనాలజీ కూడా ఇవ్వచ్చండి, లెటర్ అనాలజీ కూడా ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్. ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ని మనం క్లాసిఫికేషన్ అని కూడా అంటాం, క్లాసిఫికేషన్. సో దిస్ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ టాపిక్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ క్లాసిఫికేషన్. అంటే మీకు బుక్స్లో కొన్ని బుక్స్లో ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అని దొరుకుతుంది, కొన్ని బుక్స్లో క్లాసిఫికేషన్ అని దొరుకుతుంది. క్లాసిఫై చేయడం అంటే ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు 3 ఆప్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, 3 ఆప్షన్స్ బిలాంగ్ టు 1 కేటగిరీ అండి. దట్ మీన్స్ 3 ఆప్షన్స్ ఫాలో 1 రూల్ అనమాట. బిలాంగ్ టు 1 కేటగిరీ అంటే కన్నా దే ఫాలో 1 రూల్ అండి. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 4 ఆప్షన్స్ 3 ఆప్షన్స్ బిలాంగ్ టు 1 కేటగిరీ, దట్ మీన్స్ దే ఫాలో 1 రూల్ అండ్ 1 ఆప్షన్ వైలేట్స్ దట్ రూల్ ఆర్ డజంట్ బిలాంగ్ టు దట్ కేటగిరీ. సో ద వర్డ్ ఆర్ ద ఆప్షన్ విచ్ డజంట్ బిలాంగ్ టు ద గ్రూప్ ఆర్ విచ్ డజంట్ ఫాలో ద రూల్ ఈజ్ ద ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అండి. అది భిన్నంగా ఉండేది, దాన్ని భిన్న పరీక్ష అని కూడా అంటారు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్లో ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ 4 ఆప్షన్స్ 3 ఆప్షన్స్ ఏమండి ఒక రూల్ని ఫాలో చేస్తాయి, ఒక ప్యాటర్న్ని ఫాలో చేస్తాయి, ఒక గ్రూప్ లేదా ఒక కేటగిరీకి చెంది ఉంటాయి. కానీ ఒక్కటి మాత్రం ఆ గ్రూప్కు సంబంధించి ఉండదు. సో 1 ఆప్షన్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు దట్ గ్రూప్ ఆర్ 1 ఆప్షన్ డజంట్ ఫాలో దట్ గ్రూప్ అనమాట. మరి సో 1 ఆప్షన్ డజంట్ ఫాలో ద రూల్ అనమాట. మరి ఏ ఆప్షన్ అయితే కన్నా రూల్ని ఫాలో చేయదు, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఏది ఆన్సర్ మనం పెట్టాలా, ఫాలో చేసేది పెట్టాలా లేదా ఫాలో చేయనిది పెట్టాలంటే ఫాలో చేయనిది పెట్టాలా. సో వీ హ్యావ్ టు పుట్ ద ఆన్సర్, వీ హ్యావ్ టు పుట్ ద ఆప్షన్ విచ్ డజంట్ ఫాలో ద రూల్ ఆర్ విచ్ డజంట్ యాక్చువల్లీ బిలాంగ్ టు ద కేటగిరీ ఆఫ్ ద అదర్ 3 ఆప్షన్స్ అనమాట. క్లియర్ అండి. సో ఇది ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్, దాన్ని ఏమంటారండి క్లాసిఫికేషన్ అంటారు. ఇందులో మనకు లెటర్కు సంబంధించింది వస్తుంది, లెటర్స్కు సంబంధించింది వస్తుంది, వర్డ్స్కు సంబంధించింది వస్తాయి, నెంబర్స్కు సంబంధించింది వస్తుంది. నెక్స్ట్ కోడింగ్ డీకోడింగ్. ఇప్పుడైతే కన్నా ట్రెడిషనల్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం లేదండి. ఇప్పుడు మీరు స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ కన్నా తీసుకుంటే కన్నా ముందు లేక ఇందులో ట్రెడిషనల్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం లేదు. ఇప్పుడు ఇందులో కూడా డెప్త్ పెంచాడు. ఇది తెలియని వాళ్ళు ఉండరు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఎంటర్ అవుతున్నారంటే కన్నా రీజనింగ్లో ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్కి గుర్తొచ్చే టాపిక్ ఏం తెలుసండి, కోడింగ్ డీకోడింగ్ వస్తుంది. కోడింగ్ డీకోడింగ్, ఆ కోడింగ్ డీకోడింగ్ ఈజీగా ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, వాడు ఏదో రూల్ ఫాలో చేసి ఇచ్చింటాడు, ఆ రూల్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి వాడు కోడ్ అడిగితే కన్నా కోడ్ని మనము రాయగలగాల. అదే డీకోడ్ అడిగితే కన్నా వీ హ్యావ్ టు డీకోడ్ ద గివన్ వర్డ్. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద కోడ్ ఇఫ్ ద కోడ్ ఇస్ ఆస్క్డ్, వీ హ్యావ్ టు డీకోడ్ ద కోడ్ ఇఫ్ the decode has been asked అండి. ఇది కోడింగ్ డీకోడింగ్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్, సో రిలేటింగ్ టు రిలేషన్స్. జనరల్లీ ఇందులో బ్లడ్ రిలేషన్స్ మనకు వస్తాయండి.
బ్లడ్ రిలేషన్స్ వస్తాయి. అంటే బ్లడ్ రిలేషన్ టాపిక్ ఇక్కడ మాకు క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, అంటే బ్లడ్ రిలేషన్ టాపిక్ నుంచి. సో బ్లడ్ రిలేషన్సే కాదు, వేరే రిలేషన్స్ని బేస్ చేసుకుని అయినా ఇవ్వచ్చు. జనరల్లీ రిలేషన్స్ ఉంది కాబట్టి బ్లడ్ రిలేషన్స్ అని మనం అనుకుంటాము. అంటే ఇక్కడ రిలేషన్ అంటే కండిషన్స్ మధ్య రిలేషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు. అంటే డైరెక్షన్ కావచ్చు, సమ్ పజిల్స్ కావచ్చు, సమ్ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ కావచ్చు. అందులో కూడా ఎలా ఉంటుందండి, రిలేషన్ అనేది ఉంటుంది, లింక్స్ అనేది ఉంటుంది. కండిషన్స్ మధ్య రిలేషన్ ఆర్ లింక్స్ అనేది ఉంటాయి. క్లియర్ అండి. సో ఇందులో మనకు బ్లడ్ రిలేషన్స్ మెయిన్గా, దాంతోపాటు వేరే టాపిక్స్ కూడా మనము టచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ షేప్స్ అండ్ దేర్ సబ్సెక్షన్స్. ఇందులో అంటే పర్టికులర్గా నాన్ వర్బల్ రీజనింగ్ని బేస్ చేసుకొని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనగా. సో ఇందులో కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ ఇవ్వచ్చు. యూ మే గెట్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఫిగర్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్లో అయితే కనుక కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఫిగర్స్, ట్రయాంగిల్స్ని కౌంట్ చేయమంటారు. యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు okay, so count the number of triangles, you are asked to count the number of squares, you are asked to count the number of rectangles, you are asked to count the number of circles or parallelograms or anything. So అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఫిగర్స్. నెక్స్ట్ క్యూబ్స్కి రిలేటెడ్ అడగచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ పరంగా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నది. సో క్యూబ్స్, సో నెంబర్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ ఫేస్, హ్యావింగ్ ఓన్లీ టూ ఫేసెస్ కలర్డ్, లైక్ దట్ ఇలా ఏమైనా అడగచ్చు. అంటే క్యూబ్స్ అండ్ క్యూబాయిడ్స్ని బేస్ చేసుకుని అడగచ్చు. డైస్ని బేస్ చేసుకుని అడగచ్చు. డైస్ని అంటే ఒక డైని త్రో చేశారు, సో డైని బేస్ చేసుకునైనా ఓకే సో క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇంకా నాన్ వర్బల్లో మిర్రర్ ఇమేజెస్, సో వాటర్ ఇమేజెస్, నెక్స్ట్ ఎంబెడెడ్ ఫిగర్స్, ఫిగర్ కంప్లీషన్స్ అంటే ప్యాటర్న్, డాట్ సిచ్యువేషన్ కానివ్వండి, లైక్ దట్ అనాలజీ, సిరీస్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. నెక్స్ట్ ఇదైతే నాన్ వర్బల్ పరంగా మాట్లాడాం. ఇంకా మనం షేప్స్ పరంగా మనం మాట్లాడితే కన్నా వర్బల్లో కూడా మనకు షేప్స్ కనిపిస్తాయి. ఎక్కడంటే కన్నా లాజికల్ వెన్ డయాగ్రామ్స్, అంటే వెన్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ లాజికల్ వెన్ డయాగ్రామ్స్, అందులో కూడా మనకు డయాగ్రామ్స్ కనిపిస్తాయి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు. నా ఎనీహౌ సో ఈ టాపిక్స్ అన్నీ మనకు మెంటల్ ఎబిలిటీ సెక్షన్లో మనకు కనిపిస్తున్నాయి. అంటే ఈ పార్ట్లో సెకండ్ పార్ట్లో మనకు కనిపిస్తున్నాయి. మరి థర్డ్ పార్ట్ అండ్ ఫైనల్ పార్ట్ ఇందులో మనం చూస్తే కన్నా బేసిక్ న్యూమరసీ అండి. అంటే న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ పరంగా చెప్పాలంటే సింపుల్గా ఒక అర్థమెటిక్ అంటుంటారు కదా అది. మరి ఇందులో నెంబర్ సిస్టమే ఒక వ్యాస్ట్ చాప్టర్ అండి. వ్యాస్ట్, చాలా పెద్ద చాప్టర్ అది, జనరల్ చాప్టర్ అది. అంటే క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచైనా అడగచ్చు. సో క్వశ్చన్ ఏది అడిగినా కూడా యూ మస్ట్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్ అండి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ షుడ్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద మోడల్స్ అండి. మోడల్స్ మీద డిపెండ్ కాకూడదు. Being a competitive aspirant, whatever the question that you have been given to answer, you have to answer. అంతే. సో మోడల్స్ మీద కన్నా మీరు డిపెండ్ అయితే కన్నా యూ కాంట్ ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చాప్టర్లో మీరు 10 మోడల్స్ మీరు నేర్చుకున్నారు. ఆ 10 మోడల్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయని ఓకే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. బట్ 11th మోడల్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ డిజైన్ చేసి ఇచ్చాడు. ఆ 11th మోడల్ ఐడియా మీకు లేదు. మరి అలాంటి టైంలో ఆ క్వశ్చన్ మీరు చేయగలుగుతారా? చేయలేరు. యూ కాంట్ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే ఆ మోడల్ మీరు చూడలేదు. ఎందుకంటే మీరు మోడల్స్ మీద డిపెండ్ అయినారు కాబట్టి, 10 మోడల్స్ వరకు మీరు నేర్చుకున్నారు కాబట్టి. సో 11th మోడల్ క్వశ్చన్ వస్తే కన్నా యూ కాంట్ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్. అందుకోసమే నా సజెషన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ షుడ్ నెవర్ డిపెండ్ ఆన్ ద మోడల్స్ అండి. మరి ఏం చేయాలి సార్? ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఇవ్వని, యూ మస్ట్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్. మరి అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అంటే కన్నా మీ దగ్గర కాన్సెప్ట్ ఉంటే పాసిబుల్ అవుతుంది. కాన్సెప్ట్ ఉండాలి మీ దగ్గర, కాన్సెప్ట్ ఉండాలి. తక్కువ టైంలో ఎక్కువ కాన్సెప్ట్ ఎలా మనం గెయిన్ చేయాలా ఇన్షాల్లా మనం తెలుసుకుంటామండి క్లాసెస్లో. ఇక్కడ ఫార్ములే జోలికి మనం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు గో ఫర్ ఎనీ ఫార్ములా అండి. వితౌట్ ద ఎయిడ్ ఆఫ్ ఫార్ములే వీ క్యాన్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్ అండి. అది ఏ మోడల్ అయినా కానివ్వండి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద మోడల్స్ అండి. క్వశ్చన్ ఇచ్చాడా మీరు చేయగలుగుతారు. నౌ హియర్ ఇందులో నెంబర్ సిస్టమ్ ఇప్పుడే నేను చెప్పానండి, ఇట్స్ ఏ వాస్ట్ చాప్టర్ అండి, చాలా పెద్ద చాప్టర్ అది. మరి ఇందులో మనం తీసుకుంటే కన్నా ముగేసం ఎన్నో రకాల క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. రిమైండర్ని బేస్ చేసుకొని, డివిజిబిలిటీ బేస్ చేసుకొని, ఇప్పుడైతే కన్నా ఎక్కువ రిమైండర్ని బేస్ చేసుకొని అడుగుతున్నాడు. జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. ఇవన్నీ మనం చూద్దామండి, చాలా పెద్ద చాప్టర్ ఇది. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనమాట. ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి పవర్ ఫామ్ అనమాట. అంటే సో పవర్స్ 10 పవర్స్, అది ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. 10 పవర్స్ అంటే డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్, అంటే ఫ్రాక్షన్స్ బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్, న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదా స్టెప్డ్ బేస్ క్వశ్చన్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు. జనరలీ స్టెప్ క్వశ్చన్సే ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ యావరేజెస్.
సో యావరేజెస్ చాప్టర్ మనం తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మీరు గమనించండి, ఈ యావరేజెస్, రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్, పర్సంటేజు, ఈ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, టైమ్ అండ్ వర్క్, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, ఇవన్నీ ఇచ్చాడంటే కనుక గుర్తుపెట్టుకోండి, డేటా అనాలిసిస్ని ఫోకస్ చేసి ఇచ్చాడండి. ఎందుకంటే కనుక డేటా అనాలిసిస్లో గుర్తుపెట్టుకోండి, యావరేజెస్ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది, రేషియోస్ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది, పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. 3 చాప్టర్స్. మరి సమ్ చార్ట్స్ యాక్చువల్లీ అంటే చార్ట్స్ ఎలా ఇస్తాడంటే ఒకసారి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ని బేస్ చేసుకొని చార్ట్ ఇచ్చేస్తాడు, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ని బేస్ చేసుకొని చార్ట్ ఇచ్చేస్తాడు, టైమ్ వర్క్ని బేస్ చేసుకొని చార్ట్ ఇచ్చేయచ్చు, నెక్స్ట్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ని బేస్ చేసుకొని చార్ట్స్ ఇవ్వచ్చు, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ని కూడా బేస్ చేసుకొని చార్ట్ ఇవ్వచ్చు. క్లియర్ అండి. నా ఎనీహౌ ఇదైతే కన్నా దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇచ్చినట్టున్నాడు. ఇది నా ఎనీహౌ ఇండివిజువల్గా కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. యావరేజెస్ ఎప్పుడైతే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, యావరేజెస్ ఇచ్చాడనేసి మీరు అర్థమెటిక్ బుక్లో యావరేజెస్ ఒక్క చాప్టర్ మీరు చూసుకున్నారు కాదండి. ఎక్కడైతే యావరేజెస్ ఉంటుందో అక్కడ మిక్చర్స్ అండ్ అలిగేషన్స్ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. మిక్చర్స్ చాప్టర్ కూడా చూసారండి. మనమేమి యావరేజెస్ చూస్తానే, యావరేజెస్ ఒకటే మనం నేర్చుకుంటాం, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అలాంగ్ విత్ యావరేజెస్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ మిక్చర్స్ అండ్ అలిగేషన్ చాప్టర్. క్లియర్ అండి. ఇది నెక్స్ట్ రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్. ఇప్పుడు బుక్ చూస్తారు, జస్ట్ యూ ఫైండ్ వన్ రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ చాప్టర్, యూ ప్రాక్టీస్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ దట్ చాప్టర్ అండి. కానీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, దీని రిలేటెడ్ చాప్టర్స్ కూడా ఉన్నాయండి. రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్స్ ఇచ్చాడంటే కన్నా ఇందులోనే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది పార్ట్నర్షిప్, ఇందులోనే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది ఏజెస్, ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుందండి అది. అంతేగాని రేషియోస్ చాప్టర్స్ ఒక్కటే మనం ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు. సో కేవలం ఒక్క కాన్సెప్టే మనం తెలుసుకోకూడదు, దాని యొక్క అప్లికేషన్ చాప్టర్స్ అయిన పార్ట్నర్షిప్, ఏజెస్ కూడా మనము తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పర్సంటేజెస్ ఒకటే కాదు, పర్సంటేజ్ని బేస్ చేసుకొని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, అది కూడా ఒక అప్లికేషన్ దాంట్లో. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, అరే సిలబస్లో ఇవ్వలేదు కదా అంటే కన్నా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో కూడా మీకు పర్సంటేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అంటే ఇండైరెక్ట్గా అది పర్సంటేజ్ని వాడు దృష్టిలో పెట్టుకుని వాడు క్వశ్చన్ తయారు చేసి ఇచ్చింటాడు. సో అందుకోసం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ మీద కూడా మనకు కమాండ్ ఉండాలి. కానీ బాగా పెట్టుకొని ఇందులో ఇన్డెప్త్గా మనం స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ బేసిక్ న్యూమరసీ అన్నాడు కాబట్టి జస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మనం తెలుసుకోవాలి. ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ని బేస్ చేసుకుని వాడు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఆ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మన దగ్గర మనం పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ 2 చాప్టర్స్ కూడా సో ఇంక్లూడ్ చేశాడు కాబట్టి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు. యూ మే బీ గివన్ ద క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు బోత్ సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి. అంటే రిలేటెడ్ అంటే కన్నా రిలేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాంపౌండ్ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. సో డిఫరెన్స్ని బేస్ చేసుకుని కూడా ఇవ్వచ్చు క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ టైమ్ అండ్ వర్క్. ఇక్కడ మీరు గమనించండి, టైమ్ అండ్ వర్క్ చాప్టర్ ఇచ్చాడు. మరి మనము అర్థమెటిక్ బుక్ ఓపెన్ చేస్తాము. సో వీ ఫైండ్ ద చాప్టర్ బై నేమ్ టైమ్ అండ్ వర్క్. సిలబస్లో ఉంది కదా అనేసి టిక్ మార్క్ పెట్టుకొని సో వీ లెర్న్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ద చాప్టర్ అండ్ వీ ప్రాక్టీస్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ జనరల్. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, టైమ్ అండ్ వర్క్ అంటే ఆ ఒక్క చాప్టరే కాదు, టైమ్ అండ్ వర్క్ అది హెడ్డింగ్ ఇచ్చాడు. టైమ్ అండ్ వర్క్లో గుర్తుపెట్టుకోండి పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది, చైన్ రూల్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. అది కూడా టైమ్ అండ్ వర్క్లో పార్ట్ అండి. అది మనకు తెలియదు. టైమ్ అండ్ వర్క్ ఇచ్చాడు, టైమ్ అండ్ వర్క్ వరకు మనం ఫిక్స్ అయిపోతాము. కానీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, టైమ్ అండ్ వర్క్ అంటే కన్నా సో టైమ్ అండ్ వర్క్, పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్, నెక్స్ట్ మనం తీసుకుంటే కన్నా చైన్ రూల్, వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ టాపిక్ ఏమో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు. టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అది బ్రాడ్ హెడ్. అది టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, ట్రైన్స్, బోట్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్. సో ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటే కన్నా సో ట్రైన్స్ కూడా టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కిందికి వస్తుంది, బోట్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ కూడా ట్రైన్స్ కిందికి వస్తుంది. అంటే వీటి మీద మనకు కమాండ్ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ మనం ట్రైన్ నుంచి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ యు ఆర్ గివెన్ ద క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద చాప్టర్ ఆఫ్ ట్రైన్స్, జనరల్ మనం ఏమనుకుంటాము అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అనుకుంటాము. కానీ ట్రైన్స్ నుంచి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ ట్రైన్స్ చాప్టర్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. చూసానండి లింక్ అది. సో ట్రైన్స్ నుంచి ఇవ్వచ్చు, బోట్స్ అండ్ స్ట్రీమ్ నుంచి అయినా ఇవ్వచ్చు. క్లియర్ అన్న. నెక్స్ట్ డేటా అనాలిసిస్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, దీంట్లో డౌటే లేదు. ఓకే, పక్కా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి.
డేటా అనాలిసిస్ ఉంది. అంటే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనమాట, పేరులోనే ఉంది డేటా అనాలిసిస్. సో డేటాను మనం ఏం చేయాలంటే డేటాను అనలైజ్ చేయాలా. వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద గివన్ డేటా. మరి డేటా ఫస్ట్ వాడు ఏ ఫామ్లో ఇస్తాడు అది తెలుసుకోవాలా. అనలైజ్ చేయడం తర్వాత విషయం. సో ఫస్ట్ డేటా ఎలా ఇస్తాడు, డేటా ఎలాగైనా ప్రజెంట్ చేసి ఇవ్వచ్చు. డేటా ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్ ఇవ్వచ్చు. ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్ అంటే టేబులేషన్ అంటారు. డేటా కెన్ బి గివన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బార్ గ్రాఫ్. డేటా కెన్ బి గివన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైన్ గ్రాఫ్. డేటా కెన్ బి గివన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పై చార్ట్. డేటా కెన్ బి గివన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రేడియల్ చార్ట్. రేపటి రోజు రేడియల్ చార్ట్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సార్ సిలబస్లో లేదు కదా సార్ అని కాదు, డేటా అనాలిసిస్ అన్నాడు, వాడు కోట్ చేసింది అవే ఇవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. రేడియల్ చార్ట్ ఫామ్లో ఇవ్వచ్చు. ఆర్ ఇంకేమి ఇవ్వచ్చు అంటే కన్నా కేస్లెట్ కూడా ఇవ్వచ్చు. కేస్లెట్ అంటే డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కేస్లెట్ అంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడనమాట. ఇన్ఫర్మేషన్ ఫామ్లో ఇస్తాడు అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఫామ్లో ఇచ్చేదాన్ని కేస్లెట్ అంటారు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ఫర్మేషన్ ఫామ్లో డేటా కన్నా ఇస్తే కన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి దాన్ని ఏమంటానండి కేస్లెట్ అంటారు. అంటే కేస్లెట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు. మరి ట్యాబులేషన్ ఫామ్లో ఇవ్వచ్చు, బార్ గ్రాఫ్ ఫామ్లో ఇవ్వచ్చు, లైన్ గ్రాఫ్ ఫామ్లో, పై చార్ట్, రేడియల్ చార్ట్. కాంబినేషన్ చార్ట్స్ కెన్ ఆల్సో బి గివన్. అంటే ఒక క్వశ్చన్ మనం డేటా అనాలిసిస్ క్వశ్చన్ కన్నా మనం తీసుకుంటే కన్నా సో ఇన్ దట్ క్వశ్చన్ యూ ఫైండ్ 2 charts అనమాట. One is table, another one is bar graph, or so 2 pie charts, or 1 pie chart, another bar graph. Combination chart problems. So that means you may be given a single chart, or you may be given 2 or more than 2 charts. Any charts any even don't bother about the number of charts. Don't bother about the shape of the chart. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే కన్నా పై చార్ట్ సో బార్ గ్రాఫ్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, కానీ లైన్ గ్రాఫ్ నుంచి ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చిందనుకోండి, ఓకే లైన్ గ్రాఫ్ నేను ప్రాక్టీస్ చేయలేదు కాబట్టి నేను చేయను అనేసి వదిలేస్తారు. దట్స్ నాట్ ద రైట్ థింగ్ అండి. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమంటే కన్నా డేటాను ఎలా అనలైజ్ చేయాలా అది దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. దట్ మీన్స్ యూ షుడ్ లెర్న్ హౌ టు అనలైజ్ ద డేటా. యూ షుడ్ నెవర్ బాదర్ అబౌట్ ద టైప్ ఆఫ్ చార్ట్స్ గివన్ అండి. చార్ట్ ఏ ఫామ్లో అయినా ఇవ్వని. The chart may be in the form of table, the chart may be in the form of bar graph, line graph, pie chart, radial chart or any other chart అండి. ఏ చార్ట్లో అయినా ఉన్నాయి, లేదా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్లో అయినా ఇవ్వని డేటాను. సో ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏం తెలుసండి, చార్ట్స్ ఏవైనా కానీ లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా కానివ్వండి, ఇచ్చిన డేటాను ఎలా అనలైజ్ చేయాలా. యూ షుడ్ లెర్న్ హౌ టు అనలైజ్ ద డేటా. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఆ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఇవ్వడం జరుగుతుందో ఆ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి టెక్నిక్స్తో మనం చూడాలండి. ఎక్కడ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఏ ఫామ్లో కూడా మనము యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు గో ఫర్ ఫామ్లో అండి. ఫామ్లతో వెళ్తే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేయలేదండి, పైగా బర్డన్ అయిపోతుంది. సో ప్రాక్టికల్ కాన్సెప్ట్ మన దగ్గర కన్నా ఉంటే కన్నా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్రాక్టికల్ కాన్సెప్ట్, వీ క్యాన్ ఆన్సర్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఆన్ అవర్ ఓన్ అండి. నో నీడ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ద బుక్స్ అండి. ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడా మనం చేయాలా అంతే, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దీస్ ఆర్ ద 3 sections అండి. యాక్చువల్లీ ఈ మెంటల్ అబిలిటీ పార్ట్లు ఇచ్చాను, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. రేపు రోజు ఇమాజిన్ జిఎస్ పేపర్ ఏదైనా హార్డ్ కన్నా వస్తే కన్నా, జిఎస్ అంటే ఆ సెక్షన్ హార్డ్ వస్తే కన్నా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో, అప్పుడు ఈ మెంటల్ అబిలిటీ పార్ట్ మీకు సపోర్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. సపోర్ట్ చేయొచ్చు, నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు దీన్ని కూడా. ఎందుకంటే కన్నా 30 marks ముందైతే కన్నా అన్ని మార్క్స్ ఇచ్చేవాడు కాదు. ఒకసారి 3 questions ఇచ్చినా, ఒక 4 questions ఇచ్చిన ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలని రూల్ ఏం, కానీ ఇప్పుడు 30 marks స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి దాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈ మ్యాచ్ స్క్రీన్ టెస్ట్ క్వాలిఫై అవ్వడానికి కోసం మనకి ఇది సెక్షన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. మ్యాథ్సా నాన్ మ్యాథ్స్ అదంతా మనం పక్కన పెట్టాలి. సో మనం మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ కానివ్వండి, మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్ కానివ్వండి, లేదా నాన్ మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న కానీ, సో అంత మనం పక్కన పెట్టాలా. సబ్జెక్ట్ మన దగ్గర ఉందా లేదా, సబ్జెక్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి. కాన్సెప్ట్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయా లేవా, కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవాలి. ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా నేను చేసే పొజిషన్లో ఉన్నానా లేదా అనేది మనం చూసుకోవాలి. ఇన్షాల్లా వి షల్ సీ ఆల్ దోస్ ఓకే. సో డీటెయిల్స్ థింగ్స్ ఇన్ గ్రేట్ డీటెయిల్ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ క్లాస్ అండి.